اس کو میم LMG کہتے ہیں، لانگ مشین گن، اور یہ 2 رول پہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، 2 رول سے کیا مراد ہے؟ ایک زمینی رول پہ استعمال ہوتی ہے میم، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوائی رول پہ۔ ہم اس کو ہوائی جہازوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ماؤنٹ پہ لگا کے اس کو جہازوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ڈیوٹی پر ہو اور ادھر سے کوئی انڈین آ گیا ہے؟ اتنی ان کی ہمت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ ضرورت نہیں دی ہے، ضرورت نہیں دی۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے اس کے بارے میں بتائیے۔ اس کو میڈم 60 mm موٹر بولتے ہیں۔ دشمن جو ہے نا، اس کے لیے ہر ٹائم دل میں یہی چلتا ہے کہ کسی ٹائم وہ موقع دے اور ہم اس کے اوپر وار کر دیں۔ موقع نہیں دے رہا، موقع نہیں دے رہے، وہ ڈرپوک ہے نا۔ وہ کون سی خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی اور دل مچلتا ہے کہ وہ خواہش کسی طرح پوری ہو جائے؟ بس ہمارے ایک خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلی عید دہلی میں منائیں اور ہماری آنے والی نسلیں دہلی سے آگے جا کے ادھر کھڑے ہو کے پاکستان کا پرچم لہرائے۔ سروس کے دوران ہماری یہ خواہش پوری نہ ہوئی، اس کے بعد ہمارا بچہ اس خواہش کو پوری کرے گا۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نسلیں بھی یہیں سرو کریں گی، لڑتی رہیں گی اور دشمن کو ہراتی رہیں گی، منہ توڑ جواب دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ پاک فوج اس عید کو کیسے مناتی ہے؟ وہ جوان جو اپنے اپنے گھروں سے دور سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کی عید کیسے گزرتی ہے؟ آج ہم فوج کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ عید گزاریں گے جو یہاں پر ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور گھر سے دور ہیں، آپ کے حفظ و امان کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین ثم آمین۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی کے وطن ہے صدا۔ عید کی نماز ہمارے فوجی جوان ادا کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورت یہ لگ رہے ہیں کہ اپنی وردی میں، اپنے یونیفارم میں، اپنی شان کے ساتھ باقاعدہ ایک جو ہیں وہ آگے ہیں اور باقی پیچھے صف میں ہیں۔ بہت خوبصورت جذبہ، بہت اچھا لگا۔ اندر چلتے ہیں اور اس فوجی سے بات کرتے ہیں جو عید کا دن اس فارورڈ پوسٹ پر اپنی ڈیوٹی پر سر انجام دے رہا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن فوجی، پاک فوج اس عید کو آپ کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر سپینڈ کرتے ہیں پورے کا پورا دن۔ ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کی بھی بیوی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کی قربانی دے کر یہ پاک فوج اس ملک کے لیے یہاں پر ڈیوٹی دیتی ہے۔ کیا کرتے ہیں، کیسے عید کا دن گزرتا ہے، وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محبوب علی۔ محبوب جی محبوب، آپ عید کا دن ڈیوٹی پر گزار رہے ہیں، جی میم۔ گھر والے یاد تو آ رہے ہوں گے؟ میم یاد آ رہے ہیں، مگر ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ فخر محسوس ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ فون پر بات چیت ہوئی ہے گھر پہ؟ نہیں فی الحال نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں ہوئی؟ نہیں فی الحال دل نہیں کیا عید مبارک کر لوں؟ بس ڈیوٹی سے فری ہو کے کال کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو، گن کو جو آپ نے تھامی ہوئی اور دکھنے میں تو اچھی خاصی ہیوی لگ رہی ہے؟ اس کو میم LMG کہتے ہیں، اچھا لانگ مشین گن، اور یہ 2 رول پہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، 2 رول سے کیا مراد ہے؟ ایک زمینی رول پہ استعمال ہوتی ہے میم، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوائی رول پہ۔ ہم اس کو ہوائی جہازوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم؟ جی نہیں، اس کو 1 بائی 1 ٹھیک ہے، اس کو ماؤنٹ پہ لگا کے اس کو جہازوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں سے کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے، کیونکہ آپ یہاں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا دھاک لگا کے دیکھ رہے ہیں اور دور تک جیسے نشانہ باقاعدہ تانا جاتا ہے، تو میں بڑا غور کر رہی تھی اس بات کو جب باہر سے اندر انٹر ہوئی ہوں، تو بتائیں گے تھوڑا سا؟ میم ادھر سے تقریباً 800 سے 900 میٹر کلیئر نظر آ رہا ہے، اور جو ہمیں آبزرویشن ہوتی ہے نا، وہ آگے سامنے نظر آ رہی ہے سارے علاقے کی۔ اچھا، تو جدھر بھی اگر کوئی بندہ نظر آ رہا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اپنا جو بندہ پھر رہا ہے تو بالکل آ رہا ہے، بالکل۔ اوہ تو اسی طرح آگے جو ہمارے فارورڈ ایریا نا،
वो सारा हमें नज़र आता है। जो ही कोई भी नकलो हरकत होती है या जिस तरह का भी थ्रेट होता है ना, तो उसके बारे में हम तैयार हैं। फिर फ़ौरन से आप इन्फॉर्म भी करते हैं आगे और अपना एक्शन भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं हम। दस्ती जी, ऐसी की तैसी कोई आगे दिखाए है? इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि आप ड्यूटी पर हो और उधर से कोई इंडियन आ गया है और आके उसने एज यूजुअल, वो कहते हैं ना सुके चौधरी बन जाना, वो स्टाइल कोई हुआ हो? नहीं मैम, इतनी उनकी हिम्मत ही नहीं है इंशाल्लाह। जरूरत ही नहीं दी है? जरूरत ही नहीं दी इंशाल्लाह। जबरदस्त, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईद का दिन है और सोहेल यहाँ पर ड्यूटी करें, क्या कहते हैं? इससे पहले इसके बारे में बताइए। इसको मैडम 60 mm मोटर बोलते हैं। 60 mm मोटर जी, कहते हैं इसे। 60 mm। अच्छा, ईद कैसे गुजारी है? ईद तो बस अच्छी गुजारी है। अच्छी गुजारी है? जी जी, अच्छी गुजारी। मतलब क्या दिल में चल रहा है? बिल्कुल एक्टिव होके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल गुस्से में, गरमाइश में खड़े हुए हो गए, ऐसी की तैसी सामने आए सही कोई? बस कुछ ऐसा ही समझ ले, क्योंकि दुश्मन जो है ना, उसके लिए हर टाइम दिल में यही चलता है कि किसी टाइम वो मौका दे और हम उसके ऊपर वार कर दें। मौका नहीं दे रहा? मौका नहीं दे रहा है, वो डरपोक है ना। बिल में छुपा हुआ है? बस बिल में ही छुपा हुआ है, ऐसा ही समझ ले। अच्छा, जी, बिल से बाहर आने की देर है? बिल से बाहर आने की देर है और इंशाल्लाह हमारी जो है ना उसके ऊपर फिर भरमार हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। घर वालों को ईद मुबारक कहा? घर वालों को ईद मुबारक कहा भी है, तो आपके उसके हिसाब से भी मैं कहता हूँ अपने वतन वाले को और सबको और अपनी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त। ये है फौजी जवान जिसने अपनी ईद भी छोड़ी हुई है, फैमिली भी साइड पे की हुई है, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं कि आए सही कोई सामने इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे, और फुल एक्टिव होकर यहाँ पे खड़े हुए। चूँकि मैं बिल्कुल करीब हूँ तो मैं ज़्यादा क्लियरली देख सकती हूँ कि किस कदर ये एक्टिव हैं, किस कदर इनकी प्रैक्टिस है कि ये बस ऐसी की तैसी फेरने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि कोई गाना शाना आता है अच्छा सा? जी, गाना बस थोड़ा बहुत आता है। कौन सा वाला? पश्तो का एक आता है। चलो सुना दो फिर। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं बेसिकली कोहाट से हूँ। कोहाट से? जी जी, बिल्कुल ठीक है। चलें सुना दें, फिर गाना सुना दें। वही माना जानन वक्ति तो रुचणोता गुलना पसर लिया चरता खुजमुंकली तहुमरा पे खौका माताए पवचो शुंडो डेर कड़ी स्वलुना पसर लिया चरता खुजमुंकली तहुमरा पे खौका। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? सूबेदार इजाज़। सूबेदार इजाज। जी सर। कितने अरसे से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? हम पिछले 6 महीने से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। माशाल्लाह। आपके भी बंकर्स हैं, यानी हमारे बंकर्स हैं, हम पाकिस्तानियों के जी। और सामने की बात करें यानी चिकड़ चौधरी इंडिया, इनके भी बंकर्स हैं। बिल्कुल। क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एक्टिव होके खड़े हैं। वो कौन सी पावर है जिसने पूरी दुनिया में ये मनवाया कि नहीं भाई, पाक फौज का मुकाबला कोई कर ना सका है, ना कर सकेगा? बस उनमें और हमारे में सिर्फ ये फ़र्क है कि हम है मुसलमान और हमारे पास है कलमे की ताकत, तो वो है बग़ैर कलमे के, तो हमारे पास ईमान की ताकत है। तो हमें हर वक्त यही शौक़ रहता है कि हमारे दुश्मन के साथ कोई ना कोई लिंक लड़े। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है शहादत की, तो शहादत माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो हमारे हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे शहादत की मौत मिले। तो इंशाल्लाह हम 24 घंटे तैयार हैं, और सिर्फ हम इस चीज़ की देर है कि दुश्मन सिर्फ थोड़ा गलत हरकत करे, तो वो हमें इंशाल्लाह इनको बुनियाद महसूस के ऑपरेशन में इनको हमने नाक के चने चबवाए हैं। ज़बरदस्त हो गया। दुश्मन ज़रा गलत हरकत करे, इस जुमले में बड़ी सख्ती भी है, बड़ा गुस्सा भी है और बहुत पावर भी है, ईमान की पावर है। अल्लाह ताला की ताकत जो है वो मुसलमानों के बेशक साथ है, और यही वो ताकत है जिसने मुनफरिद पाक फ़ौज को, मुसलमानों को पूरी दुनिया में मनवाया। मुझे ये बताइए कि ईद का दिन टीवी पर देखें, लोगों को देखें, फैमिलीज़ को देखें, डिपार्टमेंट्स को देखें, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं छुट्टियां लेके एंजॉय हो रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा सल्यूट है पाक फ़ौज को, और आपको भी मेरा सल्यूट है कि आप ईद यहाँ पे मना रहे हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, मज़े में, इधर उधर मुझे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, दाएं बाएं भी देख रहे हैं। ये नहीं है कि इधर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आसपास देख नहीं रहे, एक्टिव पूरे हैं। बस आज ईद का दिन है, तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी पाकिस्तान की दिफा करें
اور اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان آرمی ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ صوبیدار صاحب جی، ایک فوجی سے سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سی خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی اور دل مچلتا ہے کہ وہ خواہش کسی طرح پوری ہو جائے، وہ خواہش بتائیے۔ بس ہمارے ایک خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلی عید دہلی میں منائیں اور ہماری آنے والی نسلیں دہلی سے آگے جا کے ادھر کھڑے ہو کے پاکستان کا پرچم لہرائے اور پاکستان کا نعرہ بلند کریں۔ صوبیدار صاحب ریٹائرمنٹ بھی ظاہر ہے آ ہی جانی ہے، اگر ریٹائرمنٹ تک یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہوتی دین پھر نیکسٹ پلان کیا بنا رکھا ہے؟ انشاءاللہ اگر سروس کے دوران ہماری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو ہم انشاءاللہ ہم اپنے اس کے بعد ہمارا بچہ اس خواہش کو پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستان آرمی ہونے کے ناطے یہ جذبہ ہمارا انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا اور یہ انشاءاللہ برقرار رہے گا، اور ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کے دشمن کو انشاءاللہ للکارتے رہیں گے اور یہ جذبہ قائم و دائم رہے گا۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نسلیں بھی یہیں سرو کریں گی، لڑتی رہیں گی اور دشمن کو ہراتی رہیں گی، منہ توڑ جواب دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کوئی ایسا رشتہ جس کو مس کر رہے ہیں گھر پر، آپ کی والدہ، آپ کے والد جن سے بہت پیار ہے آپ کو، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، ان کو عید مبارک کہہ دیں، کیسے کہیں گے؟ بس ہم سب کو اپنے فیملی کو عید مبارک اور پورے پاکستان کو ہم اپنی طرف سے عید مبارک اور پاکستان آرمی کی طرف سے عید مبارک۔ بچوں آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈر نہیں لگتا یہاں پر آپ کو؟ کیوں؟ ہمارے ساتھ فوجی کھڑے ہیں، زبردست۔ جب بچوں کا یہ جذبہ ہے تو سوچیں کہ پھر اس جوان اور فوج کا کیا جذبہ ہوگا۔ اس عید پہ بھی میرا نمبر آیا تھا چھٹی کا، مجھ سے میرے صاحب نے پوچھا کہ آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ پہلے میرا ملک ہے اس کے بعد عید ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جوان نماز ادا کر رہے جبکہ دوسرا جوان بالکل ایکٹیولی اپنے ویپن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو گن ہے یہ کس کیلیبر کی گن ہے؟ یہ 12.7 ہے۔ یہ دشمن کی ٹینکوں، ہوائی جہاز، بینکروں، گاڑیوں کے خلاف ہے، فائر گرایا جا سکتا ہے۔ کسی آپریشن میں سرو کیا آپ نے؟ میں سیاچین میں رہا ہوں۔ سیاچین، توبہ توبہ توبہ، بڑی سختی ہے وہاں تو، انسان کا رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو سیاچین کے ایریا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سردیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں تو اس طرح جگہ پہ مزہ آتا ہے، ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتا ہے، خاص کر جنگ کے میدان ہو، پہاڑ ہو، جنگل بھی ہو، خاص کر اس طرح چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ واقعی ہم واقعی فوجی ہے۔ جب میں آ رہا تھا سیاچین میں تو اللہ نے مجھے یہ دعا دی ہے، جب بیٹا اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے اور میں اللہ کے حوالے آپ کو کر رہا ہوں۔ ہم جو جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں لکھتے ہیں قطرہ شبنم کی طرح ایک دن اٹھ جائیں گے، ایک یاد سی رہ جائے گی اس چمن میں ہمارے۔ تو ہم تو شہادت کے لیے آتے ہیں فوج میں، یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ایک چیز میں نوٹ کرتی ہوں کہ یہاں پر کہیں بھی مجھے لائٹ نہیں نظر آتی ہے، تو رات میں کیا ہوتا ہوگا، وہ کیسے سسٹم چلتا ہے پھر؟ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ فارورڈ پوسٹ پر، اور میں یہاں پر جب آئی تو میں بہت خوش بھی ہوئی اور بہت امپریس بھی ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جوان نماز ادا کر رہے جبکہ دوسرا جوان بالکل ایکٹیولی اپنے ویپن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب ایک پڑھ رہا ہے دوسرا نہیں پڑھ رہا، یہ اکٹھے بھی پڑھ سکتے تھے تو یہ اکٹھے کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ کیا بات ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جذبہ، اسے کہتے ہیں جذبہ، کیا نوکری، کیا ڈیوٹی، کیا نماز، سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور اللہ اکبر یا قیوم دیواروں پر ماشاءاللہ سے سجا رکھا ہے، لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نماز پڑھ لی ہے نا؟ جی پڑھ لی۔ پڑھ لی ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہ اکبر یا قیوم دیواروں پر سجا رکھا ہے، نماز آپ پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا۔ ڈیوٹی کے دوران اکٹھے بھی تو پڑھ سکتے تھے۔ ڈیوٹی پہ ایک جوان ڈیوٹی پہ ہے، دوسرا نماز پڑھتا ہے، نماز کے بغیر تو دنیا ہی نہیں ہے۔ نماز ضروری ہے، ڈیوٹی بھی ہماری ضروری ہے۔ یہ اس لیے لکھا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رہے۔ ہم کچھ لوگ ہیں اللہ کو بھول گئے، ہم اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اصل ڈیوٹی ہماری یہ دشمن کے خلاف، یہ اللہ کا نام ساتھ لکھا ہوا ہے، ساتھ ڈیوٹیاں اپنی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو مزے میں بہترین، مطمئن، ضمیر مطمئن ہے۔ الحمدللہ مزے
आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मान गनी। उस्मान गनी। उस्मान गनी, कहाँ से ताल्लुक है आपका? KPK। KPK से। आप ये बात देखें कि ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और ये जवान KPK से ताल्लुक रखते हैं। इनसे पहले जब मैंने मुख्तलिफ जवानों से और बात की तो किसी ने बताया कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं KPK से हूँ, तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि ये कौम तो मुत्तहिद है। इससे पहले पाक फौज, हर फौजी, कोई KPK से, कोई पंजाब से, कोई बलूचिस्तान से, कोई सिंध से, एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गए, एक यकजान हो के खड़े हुए हैं कि आए सही कोई दुश्मन और फिर उसको हम दें जवाब। अब ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या सिलसिला है? उस्मान, ये बताइए कि ये जो गन है ये किस कैलिबर की गन है? ये 12.7 है। अच्छा, और ये किसका मुकाबला कर सकती है? ये दुश्मन की टैंकों, हवाई जहाज, बैंकरों, गाड़ियों के खिलाफ फायर गिराया जा सकता है। जबरदस्त हो गया। और कितने सेकंड में तबाही की जा सकती है दुश्मन की इसके जरिए से? इसके ज़रिए से तो सेकंडों में बहुत ज़्यादा, तकरीबन बहुत ज़्यादा, हम गिनती नहीं कर सकते, इतना ये कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप लोग यहाँ पर ड्यूटी पर हैं, पहले इन्होंने नमाज अदा की, अब इनके बाद आप अदा करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट है? इन्होंने तो मुझे जवाब दिया इस बात का। तो एक भाई नमाज़ पढ़ रहा था, मैं ड्यूटी दे रहा था, क्योंकि ड्यूटी भी लाजमी है, क्योंकि दुश्मन के इलाके में हम ड्यूटी दे रहे हैं, बॉर्डर है, तो इसीलिए हमें नमाज भी ज़रूरी है और ड्यूटी भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा दोनों एक टाइम पे नमाज नहीं पढ़ सकते, एक बंदा नमाज ये भी पढ़ेगा, जहाद है, वो भी जहाद वो है। भी जिहाद है। ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह है। तो इसी वजह से किसी ऑपरेशन में सर्व किया आपने? बिल्कुल किया। किस में किया? कोई एक बात मुझे, कोई एक जगह बताइए। मैं सियाचिन में रहा हूँ। ओह माशाल्लाह, सियाचिन के ऑपरेशन में आपने सर्व किया? जी सर। सुना है एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी, एक आम आवाम का शख्स जी, वो कहता है सियाचिन, तौबा तौबा तौबा, बड़ी सख्ती है वहाँ, तो इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा बताएं ना, आपने सर्व किया है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, महसूस किया। ये जो सियाचिन के एरिया होता है, जो लोग कहते हैं कि इसमें सर्दियाँ होती है, मुश्किलातें होते हैं, सांस का मसला होता है, हमें तो इस तरह जगह पे मज़ा आता है, हमें तो परवाह नहीं होता है। ख़ासकर जंग के मैदान हो, पहाड़ हो, जंगल भी हो, ख़ासकर इस तरह चीज़ों में हमें मज़ा आता है, खुशी होती है हमें, क्या हुआ कि हम वाकई फ़ौजी है और हम फ़ौजी काम कर रहे हैं। सख्ती नहीं लगती? कुछ भी महसूस ही नहीं होता, बल्कि हम थोड़ा जोश में हो जाते हैं और हम तकड़े हो जाते हैं इस चीज़ के साथ। हमें कभी महसूस नहीं हुई इतने कि यार ये सांस का मसला या सर्दी है, फलाना मसला है तो फलाना प्रॉब्लम है, कोई नहीं हुई हमें। ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अल्लाह ने कामयाबी दी, पाक फौज का जो सर है वो मज़ीद फ़ख्र से बुलंद होता है। जब वापसी होती है तो दिल में क्या ख्यालात आते हैं, वो क्या फीलिंग्स होती हैं? दिल में खुशी भी होती है कि हम शुक्र है बॉर्डर से होकर आ रहे हैं और खैर खैरियत से, और हमने दुश्मन को शिकस्त भी दी है, ये भी एक खुशी होती है। खैर खैरियत से जब हम किसी कैजुअल्टी या बीमारी के बगैर जब उतरते हैं, हमें दो खुशियाँ होती है कि एक दुश्मन को शिकस्त देने पे, दूसरा हम सही सलामत जब उतरते हैं तो हमें दो खुशियाँ बहुत होती है। और फिर वापसी पे माँ को सलाम करते हैं, माँ के कदमों को छूते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं माँ का नाम सुन के? माँ होती है, माँ होती है, माँ होती है, माशाल्लाह। माँ याद आती है। बिल्कुल। माँ जब ऑपरेशन पर जाते हैं तो जाहिर है जो वालिदा होती है, वालिद होते वालिदैन, बड़ी दुआओं के साथ गले लगा के, थपकी शपकी दे के रुखसत करते हैं। अपने जवान बेटे को मुल्क के लिए, कौम के लिए यूँ भेजना, जा पुत्र, बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा जज्बा। ये कहने में एक जुमला है, लेकिन जिसने बेटे को भेजा है ये पता उस माँ को होता है वो जज्बा। आपके साथ भी जाहिर ऐसा ही होता होगा, वालिदा दुआ दे के भेजनी है। वालदा, जब मैं आ रहा था सियाचिन में तो वालदा ने मुझे ये दुआ दी है, जब बेटा अल्लाह ने आपको मुझे दिया है और मैं अल्लाह के हवाले आपको कर रहा हूँ, अल्लाह के सपुर्द कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सही सलामत जाओगे, सही सलामत आओगे, ये मेरी दुआ है आपसे, आपके लिए। अल्लाह ने मुझे दिया और मैं आपको भेज रही हूँ, यानी ईमानत है अल्लाह की। आपने किस किस ऑपरेशन में हिस्सा लिया? मैं बलूचिस्तान में। अच्छा। ये इंडिया के खिलाफ, अपने दुश्मन के खिलाफ हमने उधर कार्रवाइयाँ की, जो भी करते हैं हम। फितनतुल हिंदुस्तान। फितना था
गुलिस्तान है। इसी बिल्कुल सही है। अज़ल से रच गई बुलंदी अपनी फितरत में, हमें कट जाना आता है पर झुक जाना नहीं आता। कट जाना आता है पर झुक जाना नहीं आता। जबरदस्त। तो हम जो जगह छोड़ के जाते हैं वहाँ लिखते हैं कतरा शबनम की तरह एक दिन उड़ जाएंगे, एक याद सी रह जाएगी इस चमन में हमारी। तो हम तो शहादत के लिए आते हैं फ़ौज में। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको शहादत नसीब होती है। बेशक। वो हमारी भी कोशिश है कि अल्लाह पाक ये मौका दे दे। बॉर्डर के ऊपर हम दुश्मन के ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन आए और उसको पता चलेगा कि इधर कोई है। आपने ऑपरेशंस में सर्व किया? जी, बलूचिस्तान में किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। किस में? बलूचिस्तान में ने एक ख़ास जगह थी, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया एक जगह पे। तो 11 आदमी थे, वो 11 के 11 हमने कामयाबी से लाशें लिटाईं। 11 दहशतगर्दों ने हमला किया और आपने 11 के 11 दहशतगर्दों की लाशें बिछा दी। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से आपको और पूरे मुल्क पाकिस्तान की पूरी आवाम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद जी। अरशद, सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सल्यूट पेश करती हूँ कि ईद का दिन आप यहाँ पर इस फॉरवर्ड पोस्ट में गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैं आई हूँ, इससे पहले भी मैंने फॉरवर्ड पोस्ट जो है वहाँ पर इंटरव्यूज़ किए, बात की जवानों से, फौजियों से। एक चीज़ मैं नोट करती हूँ कि यहाँ पर कहीं भी मुझे लाइट नहीं नज़र आती है, कोई बल्ब, कोई लाइट, कुछ नज़र नहीं आता। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, दिन का टाइम है, रोशनी आ रही है और इसके बावजूद भी यहाँ पर माहौल थोड़ा सा सख्त है। मतलब हवा को इतनी ज़्यादा नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। तो रात में क्या होता होगा, वो कैसे सिस्टम चलता है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने बात की है ईद के हवाले से, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इस ईद पे भी मेरा नंबर आया था छुट्टी का। मुझसे मेरे साहब ने पूछा कि आप छुट्टी जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद उनको मना कर दिया कि पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद ईद है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद छुट्टी तो हम जाते रहते हैं, इंशाल्लाह ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं चला जाऊंगा। और एज़ ए पाकिस्तान आर्मी जब भी हम घर जाते हैं हमारी ईदी होती है। ये जो आपने बात की है कि दुश्मन को हम जो है ना रात के वक्त किस तरह देख सकते हैं, हमारे पास रात को देखने के लिए दुश्मन को देखने के लिए दुश्मन की एक कोई भी हरकत को जज करने के लिए हमारे पास नाइट साइट हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके दुश्मन की छोटी सी छोटी हरकत के ऊपर भी निगाह रखते हैं और दुश्मन की कोई भी मूवमेंट हम देख सकते हैं। चाहे वो बहुत दूर से हो, वो हर चीज़ जो है वो रात में बाकायदा प्रॉपर तरीके से आप लोग देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास जो ये नाइट साइट है उसमें जूमिंग वाला ऑप्शन मौजूद होता है, हम उससे जूम करके दुश्मन को करीब से करीब तक देख सकते हैं। फौजी बड़ा मजबूत होता है, फौजी यूं सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है, फौजी नाको चने चुबवा देता है। ये माजी भरा पड़ा है, बहुत सी मिसालें हैं, बेशुमार मर्तबा इंडिया को सही नाको चने चुबवाए और अभी अच्छी खासी छितरौल की है। अभी भी ये जज्बा है कि बस आए सही और ऐसी की तैसी। जी बिल्कुल, हम देखें 24 घंटे हम तो इस इंतज़ार में हैं, जब इधर खड़े हैं तो इंशाल्लाह हमारा यही मिशन है कि दुश्मन हमारी तरफ अगर वो मैली आंख देखेगा तो उसको अपनी आंखें हमें देनी पड़ेंगी, हम उसकी आंखें निकालेंगे। और दुश्मन ने अगर कोई हरकत की तो हमारी ये दुश्मन ने कोई भी हमारी तरफ हरकत की तो इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे वेपन हैं कि हम उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जदीद? जी, जदीद से जदीद हमारे पास वेपन है। हम ना सिर्फ ये कि उसका जवाब दे सकते हैं बल्कि उसको नेस्तो नाबूद भी कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। मैं यहाँ पर आई हूँ इनसे और इनके साथ और बहुत से फ़ौजी जिनसे मैंने बात की। आप यकीन कीजिए इस तरह से इनकी गुफ्तगू, इनका जज्बा, इनकी लफ्ज़ की जो अदायगी है उसमें एक ताकत है। वो ताकत मैं महसूस कर सकती हूँ चूँकि मैं बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। आप यकीन कीजिए हर फौजी से जो मैंने गुफ्तगू की, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, इतना जज्बा और इतनी पावर देखी है कि मुझे खुद को यहाँ पर खड़े होके महसूस ये हो रहा है कि कहाँ इंडिया, कहाँ पाकिस्तान, कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि कितनी मर्तबा नाक से लकीरें निकलवाई और आप भी बिल्कुल खड़े हुए हैं तैयार के बस इंतज़ार है कि कोई हरकत हो तो हम उसका जवाब दें। बच्चों में से ये ख्वाहिश रखते हो कि मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी तो मैं उसको भी फौजी बनाऊंगा? जी ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। कितनी ईदें हैं जो सरहदों पर गुजारी?
میں نے میری سروس ہوگی ہے 16 سال. میں نے تقریباً میکسیمم عیدیں جو ہیں وہ ساری فوج میں کی ہیں. 3-4 عیدیں جو ہے وہ میکسیمم میں نے گھر میں کی ہیں. میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ ہم بھائیوں میں ایک بھائی پاکستان آرمی جوائن کرے، تو اس لیے میں نے پاکستان آرمی جوائن کی. کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بچے. 5 بچوں کی دفعہ آپ ڈیوٹی پر تھے یا گھر تھے؟ ڈیوٹی پہ تھا. آنکھیں بھیگ رہی ہیں. نہیں کوئی نہیں، بس یاد تو آتی ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر کس کی آ رہی ہے؟ دو بچے ہیں، بچوں کی یاد آتی ہے، والدہ ہے ان کی یاد آتی ہے، گھر والی ہے، بھائی ہیں. لیکن ہم جذبے سے سرشار ہیں. ہم اس قوم کے لیے ہم نے قسم کھائی ہے حفاظت کے لیے. زبردست زبردست. दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़ पाकिस्तान السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عمران نام ہے. عمران. عمران یہ پریکٹس چل رہی ہے، ٹریننگ چل رہی ہے، کیا چل رہا جی ہمارے روزمرہ ٹریننگ چل رہی ہے. ہے؟ ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے؟ جی جی عید کا دن ہے اور ٹریننگ پھر بھی جاری ہے. شکر الحمدللہ. عید کے دن بھی ہمارا اچھا پریکٹس ہوتا ہے. بہترین. یہ مجھے بتائیے کہ خصوصی طور پر جو یہ ٹریننگ ہے، آہستہ سے آنا اور ایک دم سے اندر گھس جانا اور اللہ اکبر کا نعرہ ہے ساتھ ساتھ، یہ اسپیسیفکلی سے کیا کہتے ہیں، کس اس لیے؟ کو روم کلیئر کہتے ہیں. اس میں دہشت گرد گھسے ہوتے ہیں. ہمارا بندے فائر موو کی حالت میں نزدیک آ جاتے ہیں اور ایک بندے کے پاس ساروں کے پاس گرنیٹ ہوتے ہیں، لیکن گرنیٹ ایک بندہ دروازے کو لت مار لیتا ہے اور دوسرا بندہ گرنیٹ پھینک لیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بہت سے جوان ایسے ہیں جو کہیں اونچائی پر اور کہیں درخت کے نیچے چھپ کر اپنی پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف پروٹیکشن کے لیے. میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گی ذرا دکھائیے بیک پر کہ کس طرح سے جوان جو ہیں وہ اونچائی کے اوپر بالکل ایگزیکٹلی اپنی ایکٹیو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ جوان ہیں جو بڑے آرام سے خاموشی سے چھپ کر بیٹھے ہیں، لیکن دھاک لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی کوئی حرکت ہوگی منہ توڑ جواب دیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ سپاہی کامران. سپاہی کامران. Yes. سپاہی کامران. کیا انداز ہے گفتگو کا اور بتانے کا. یہاں پر بیٹھ کے دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے چپکے سے بالکل ایکٹیولی. کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں، کب سے ایسے بیٹھے ہیں اور کیا یہی ڈیوٹی کرتے ہیں؟ یہ ہم جو ہے نا کور فائر کے لیے بیٹھے ہوئے، کوئی باہر سے اندر نہ آئے، کوئی اندر سے باہر نہ جائے. اچھا. ہم کور فائر دے سکیں ان کو. جیسے کسی نے کوئی باہر سے اندر قدم رکھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے. ہلاک؟ بالکل ختم. جی سر. اسی ٹائم؟ یس. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سپاہی عثمان. سپاہی عثمان. جی. سپاہی عثمان بالکل پوزیشن لے کے ایکٹیولی بیٹھے ہوئے ہیں. جی. کس لیے؟ کورنگ فائر دینے کے لیے. کورنگ فائر دینے کے لیے. کورنگ فائر کس پوزیشن میں دیا جاتا ہے؟ بھائی جہاں سے کوئی اندر سے باہر نہ آئے اور باہر سے کوئی اندر نہ جائے. تو آپ یہ سارا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس پر نظر جمائے بیٹھے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے. میں کافی دیر سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑا ایکٹیولی نظر جو ہے وہ ایسے سے گھما رہے ہیں، لگاتار دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حدود کچھ قائم کی ہوئی ہے کہ یہاں سے یہاں تک دھیان رکھنا ہے؟ جی جی ہم سرچنگ کرتے ہیں، سرچنگ کرتے رہتے ہیں ایسے. ذرا کر کے دکھائیں گے سرچنگ؟ یہاں سے اس طرح. یہ جو موومنٹ لے رہے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمنگ کہتے ہیں. ایمنگ کر رہے ہیں، سرچنگ. جی. اوکے. عید کا دن ہے، ہر شخص اپنے اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہا ہے.
लेकिन हमारे जवान पाक फौज अपने कंधों पर, अपने हाथों में इतने भारी भारी ये हथियार हैं, भारी भारी वेपन्स को थामे हिफाजत कर रहे हैं इस मुल्क की, इस कौम की सरहदों की निगरानी करते हुए ये ईद गुजार रहे हैं, और हम इनकी हिफाजत की वजह से अपने अपने घरों में पुरसुकून नींद सोते हैं और खुशियां मनाते हैं। तमाम फौजी जो इस टाइम मेरे दाएं और मेरे बाएं बैठे हुए हैं, इन सब से हम अब वो मैसेज लेंगे, वो बातें पूछेंगे जो इनके दिल के अंदर छुपी हुई हैं, जो लोग इनके जिगर का टुकड़ा हैं, लेकिन उनकी भी कुर्बानी देकर ईद इन्होंने हमारे सुकून के लिए, इस कौम के लिए, सरहद की निगरानी के लिए कुर्बान की और यहाँ पर बैठ के ईद मनाई है। सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर। ज़ुबैर माइक पास कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा उस्मान। उस्मान जी। उस्मान, आप कहाँ से हैं? मैं चकवाल से। माशाल्लाह। उस्मान फौजी हो, दबंग फौजी, मज़ेदार, जिसको देख के पता लगता है कि हाँ भाई पाक फौज है। बिल्कुल। उस्मान, फैमिली में से कभी कोई और फौज में है या हुआ या आएगा, कोई ख्वाहिश इस बारे में? जी, मैं अपनी फैमिली के तकरीबन मैक्सिमम 3rd जनरेशन हूँ जो पाकिस्तान आर्मी में आया हूँ। मेरा दादा जबरदस्त, तीसरी नस्ल। जी जी। यानी दादा भी फौज में, बिल्कुल, वालिद साहब भी फौज जी, में, बेटा और भी फौज में। जी। शादीशुदा हो? जी जी। माशाल्लाह। कितना अर्सा हुआ शादी को? ये 3 महीने हो गए। अरे वाह, सबसे मुश्किल काम है, नई शादी है, घर से दूर। बिल्कुल ऐसे ही है ना? इसी तरह। अच्छा, अल्लाह ताला आपको बेटा दे, अल्लाह ताला आपको बेटी दे। आमीन। हमारी ये दुआ है। बच्चों में से ये ख्वाहिश रखते हो कि मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी तो मैं उसको भी फौजी बनाऊंगा? जी ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। है ख्वाहिश? ख्वाहिश है। सोचा हुआ था या जी। बस अब ये भी मेरे सवाल का जवाब दिया है? नहीं, पहले का सोचा हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या मैसेज देना चाहोगे घर बैठी बेगम को? पहली ईद, खामद यहाँ, बेगम घर। बस यही कह सकते हैं, याद तो फिर याद आती है, जाहिर है तो इंसान ही लेकिन है। अपने घर वालों के साथ साथ अपने मुल्क भी है, उसकी भी बिल्कुल। हमने खिदमत करनी है, मुल्क की भी। तो और आपने प्रायोरिटी दिया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त बिल्कुल। ज़बरदस्त। और खुशी से? बिल्कुल खुशी से। कोई मैसेज है, मिस यू या मैं जल्दी आऊँगा, कोई ऐसी बात? बस ये है, मिस यू वेरी मच, जल्द इंशाल्लाह आऊँगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माइक पास कीजिए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम अल्ताफ़। अल्ताफ़ जी। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से हूँ। माशाल्लाह, मानसहरा से। जी। बताइए, कितनी ईदें हैं जो सरहदों पर गुजारी? मैंने, मेरी सर्विस होगी है 16 साल। मैंने तकरीबन मैक्सिमम ईदें जो हैं वो सारी फ़ौज में की हैं। 3-4 ईदें जो है वो मैक्सिमम मैंने घर में की हैं। सारी ईदें ऑलमोस्ट आपने अपनी ड्यूटी के साथ जी, की हैं? जी। यानी कभी सरहद पर और कभी कहीं जहाँ ड्यूटी होती जी। थी। 3 से 4 घर की हैं? जी। वो 3-4 अच्छी लगती हैं कि ये अच्छी लगती हैं? वो 3-4 जो हैं उनकी तो याद ही रह जाती है, लेकिन ज़्यादा टाइम फ़ौज में गुजारे, फ़ौज में जो गुजरी हैं वो अच्छी लगती हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं इस कौम को? मैं कौम को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, भरपूर अच्छे तरीके से ईद मनाएं, और अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो हम उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माइक पास कीजिए। सिपाही, क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। कामरान सिपाही। जी सर। कामरान, मैंने आपको देखा, माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में आप ऐसे तान के बैठे हुए थे। जी जी। और बाकायदा ऐसे ऐसे आपकी आइज़ जो हैं वो घूम भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि कहीं कोई हमला ना करे, कहीं कोई हरकत ना करे, और फ़ौरन से आप उसका रिएक्ट देंगे, आप उसका जवाब देंगे। और अब हम बैठे हैं बड़े अच्छे आराम से, सुकून से। क्या मैसेज है इस कौम के लिए? क्या कहना चाहते हो ईद के हवाले से? सबसे पहले मैं अपनी कौम को ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी ईद खुशी से एंजॉय करे। यहाँ वो सरहद पर हम उसकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। कोई अगर पंगा करेगा तो इंशाल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बब्बर शेर लगे हो, कोई अगर पंगा करेगा तो हम बताएगा फिर उसको। जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माइक पास कीजिए। क्या नाम है? हवलदार ज़फ़र, बिलोंग टू रावलपिंडी। ज़फ़र है जनाब, और रावलपिंडी से। जी जी। ज़फ़र की ईद हुई यहाँ बॉर्डर जी पे। जी, बॉर्डर पे। मेरी सर्विस तकरीबन 22 साल मुकम्मल हो चुके हैं।
ویری گڈ. سال سٹارٹ ہے اور میں نے جو تقریباً بھی فوج میں نے کم و بیش گھر میں عیدی کی ہیں، زیادہ تر میری عیدی فوج میں ہی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 22 سال میں سے کوئی 19-20 جو ہیں وہ یہاں اور 2-3 گھر پہ. جی بالکل اس طرح، کبھی گوادر، کبھی وزیرستان، کبھی سوات، کبھی لاہور، زبردست زبردست. کبھی کوٹلی آزاد کشمیر. ویل ڈن بھائی، ویل ڈن. 22 سال میں کافی جو ہے نا جگہ مری میں رہا ہوں، ہیڈ کوارٹر بارڈر میں بھی کافی جگہ میں نے سروس کی ہے. یہ بھی جو ہے میری بارڈر پہ ہے، میں جو ہے نا فرنٹ لائن پہ ہوں. تو عید خوشی کا نام ہے. ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے، جو ہمارے گھر والے ہیں، سارے ہماری قوم ہے، پورا پاکستان وہ خوشی سے عید منائے، انجوائے کرے. ہم بارڈر کی حفاظت کے لیے. میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو، آپ کی آئیز نم ہو رہی ہیں، آنکھیں بھیگ رہی ہیں. نہیں کوئی نہیں، بس یاد تو آتی ہے. آپ کو پتہ ہے پھر کس کی آ رہی ہے؟ دور بچے ہیں، بچوں کی یاد آتی ہے، والدہ ہے ان کی یاد آتی ہے، گھر والی ہے، بھائی ہیں. لیکن ہم جذبے سے سرشار ہیں. ہم اس قوم کے لیے ہم نے قسم کھائی ہے حفاظت کے لیے. تو ہم انشاءاللہ آخری خون کی قطرے تک اس ملک کی حفاظت کریں گے. یہ جو آنکھیں بھیگی ہیں یہ بچوں کی یاد میں بھیگی ہیں، یہ ماں کی یاد میں یا ماں کی یاد بھی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو والدہ ہی ہیں. تو ابھی بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان کی زیادہ بات ہے. بیٹی بیٹا یاد آتے دو ہیں. بچیاں ہیں، بچہ ہے ایک. جی کیا کہتے ہیں؟ پوچھتے ہیں، میں کال کرتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ عید پہ آئیں گے، پاپا کب آ رہے ہیں، کب آنا ہے، اپنے عید پہ آئیں گے. میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آؤں گا. یہی کہنا ہے ظاہر ہے. جی ان کو تسلی دینی ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ عید جہاں پہ گزر رہی ہے ابھی گزر گئی. بہت زیادہ مس کرتے ہیں. جی بالکل کرتا ہوں، انشاءاللہ. آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر جی کہ ہمارے پاپا ہم سے بات کر رہے ہیں یا میرا بیٹا اس ٹائم وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کہیں گے ان کو؟ اس ان کو یہی کہوں گا کہ بیٹا یہ جو ملک کی حفاظت ہے یہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. سب سے پہلے پاکستان. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان ہے. زبردست زبردست زبردست. مائک پاس کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سپاہی وسیم. سپاہی وسیم. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میرا تعلق پشاور سے. پشاور سے. خان بھائی ہیں؟ جی جی. اچھا جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ترانہ سنا دے مجھے، کوئی شعر سنا دے مجھے، میں سننا چاہتی ہوں. بس میں عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کے ساتھ محبت رکھیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو عوام سکون سے رہ رہی. جن ملکوں کے فوج نہیں ہے تو ان کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں. تو عوام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بس پاک فوج سے محبت رکھیں. زبردست. مائک پاس کیجئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سپاہی رضوان. شادی ہوئی؟ نہیں میں ابھی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. کب کرنی ہے؟ ابھی اس سال یا اگلے سال انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ میں اپنی والدہ کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ ہم بھائیوں میں ایک بھائی پاکستان آرمی جوائن کرے. ہم 4 بھائی ہیں تو بھائیوں میں سب سے زیادہ شوق مجھے تھا آرمی میں آنے کا، تو اس لیے میں نے پاکستان آرمی جوائن کی. اب میری خوشی بھی پوری ہوگی اور میری والدہ کی بھی. زبردست. مائک پاس کر دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان. ادھر تو دیکھیں ذرا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو فوج میں؟ میرا 18 سال شروع ہے. ماشاءاللہ. 18 سال میں سے گھر کتنی عیدیں ہوئی؟ گھر میں ایک عید ہوئی. ایک عید گھر کی اور باقی سب ادھر؟ باقی فوج میں کی. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی آپ کو؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بچے. 5 بچوں کی دفعہ آپ ڈیوٹی پر تھے یا گھر تھے؟ بڑا مشکل سوال ہے لیکن جواب دینا ہے اس کا. میں ڈیوٹی پہ تھا. ہائے ہائے، مس کیا ہوگا. ایک پہ نہیں گیا ہوں. ایک پہ بھی نہیں گئے گھر؟ نہیں. ویڈیو کال چلتی تھی؟ نہیں. سمپل کال چلتی تھی؟ سمپل کال پہ گزارا ہوتا، کبھی سگنل ہوتے تھے، کبھی رابطہ ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. بس گزارا ہو کے وہ خبر لے لیتے تھے کہ خیریت ہے. لیکن قوم کا خیال رکھتے تھے. قوم کا خیال سب سے پہلے فرض تھا. یہ میں کہہ رہی ہوں ایک جملے میں، لیکن جو کرتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے. یہ پتہ اس کو ہے کہ یہ صبر کس طرح سے اس نے کیا.
महीनों महीनों में रब्ता घर नहीं होता था, सब्र करते थे, अल्लाह को याद करते थे, तो अल्लाह ने खैर बच्चा रखी। पहला बच्चा कितना हुआ था तो जाके फिर घर देखा? तकरीबन 4-5 महीनों का था। हाय हाय हाय, सलाम है भाई तुम्हें। जी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मोहम्मद बूटा, ये रेड कैरेट की स्ट्रिप लगी है, क्या जख्मी हुए थे किसी ऑपरेशन में? जी मैम, ये मैं खुद कुछ आए थे हमारे पास, हमने उनको रोका है, हमें नहीं पता था ये खुद कुछ है, ब्लास्ट हो गए तो उसमें ज़ख्मी हो गए थे। वैसे तो सारे ही गाजी होते हैं, लेकिन जो ज़ख्मी होकर आते हैं रेड स्ट्रिप उनको वो लगाते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं तो ये कहूँगी कि ये फिर एक तमगा भी हुआ ना आप लोगों के लिए, फ़ख्र की बात है। जी मैम बिल्कुल, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा, जी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह। मोहम्मद बूटा, ये रेड कैरेट की स्ट्रिप लगी है, क्या ज़ख्मी हुए थे किसी ऑपरेशन में? जी मैम, ये मैं खुद कुछ आए थे हमारे पास, हमने उनको रोका है, हमें नहीं पता था ये खुद कुछ है, ब्लास्ट हो गए तो उसमें ज़ख्मी हो गए थे। वैसे तो सारे ही गाजी होते हैं, लेकिन जो ज़ख्मी होकर आते हैं रेड स्ट्रिप उनको वो लगाते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं तो ये कहूँगी कि ये फिर एक तमगा भी हुआ ना आप लोगों के लिए, फ़ख्र की बात है। जी मैम बिल्कुल, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात मेरे लिए और हम सब के लिए। ठीक है। क्या हुआ था उस ऑपरेशन में आपके साथ? मतलब आप ज़ख्मी हो गए, फिर कितने दिन हॉस्पिटल रहे, क्या हुआ? मैम दहशत गर्दों से जब गुथम हुए हैं तो 3-4 घंटे हम फाइट करते रहे उनके साथ। फिर इंजरी होने के बाद 3 दिन रहे हॉस्पिटल में। वहीं पर ही? जी वहीं पर ही। ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज हुए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज फिर। जब वापस आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा था? फैमिली ने कैसे ट्रीट किया और फ़ौज ने कैसे ट्रीट किया, ऑफिसर्स ने जो सीनियर्स हैं आप लोगों के? मैम जो हमारे सीनियर थे माशाल्लाह बहुत ऑनर दी उन लोगों ने, और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल ठीक है। और फैमिली ने कैसे ट्रीट किया? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने कहा बच्चे परेशान नहीं होना है, उन्हें हौसला दिया मुझे कि दोबारा फिर जाना है अपने पाक फ़ौज में। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज खड़े हैं और मैं फ़ख्र है सर्व करने पे। इस कौम के लिए क्या मैसेज है आपका कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जहाँ पर भगोड़ा इंडिया, कोई उनमें ज़ख्मी हो, कोई मरे तो शर्म के मारे बाहर खबर नहीं निकाली जाती, बताया नहीं जाता कि हमें किस तरह से भिगो के मारा जा रहा है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की जब हम बात करते हैं, ज़ख्मी कोई होता है, गाजी होता है, वापस लौटता है तो फ़ख्र से कहता है कि मैं फिर से तैयार हूँ, मैं फिर से तैयार हूँ, मैं फिर से तैयार हूँ। ऐसा है? बिल्कुल मैम, इसी तरह ही है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।